Gongur soppin chutney. Google has many translations to this leaf. It is called gongura largely in locally. This is not available regularly, but it has to be specially ordered from your greens, whoever brings greens. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ತರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Going further, this will be referred as gongura leaf. The name and the Google translation will be mentioned in the description below. This is a chutney which can be stored in the refrigerator for 15 to 20 days. It is good to go with steaming hot rice and some ghee. ಇದನ್ನ 15-20 ದಿವಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆರಳಲ್ಲೇ ಮನೆ ಒಳಗೇನೆ ಒಂದು 4-5 ಅವರ್ಸ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ತನಕ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹೋಗೋ ತನಕ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. This has been washed and dried inside the house under the fan. The air as much as possible it has to evaporate. Up to 4 to 5 hours just dry this leaf after washing. This is how it looks as well. This has been washed and dried. This as well has been. Other ingredients used to make this chutney: groundnut that will be fried. This is coriander seeds, methi, fenugreek seeds, hing, and some badgi and Guntur red chilies. ಬೇರೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋತಿದ್ದನ್ನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಮೆಂತೆ ಕಾಳು. Fry this batch by batch to a dry pan. Add first fenugreek seeds. ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ದರ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ದರ ಕಹಿ ಬರುತ್ತೆ. Do not add too much of fenugreek seeds, otherwise it will become bitter. This will turn little reddish and starts emitting aroma. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗಿ ಅದು ಪರಿಮಳ ಬರೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಸೀಡ್, hing, asafoetida. Half fry the methi and then add the coriander seed. Otherwise, it will keep cooking and it may burn. ಮೆಂತ್ಯ ಅರ್ಧ ಹುರಿದ ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಂತ್ಯ ತಿರ್ಗಾ ಹುರಿತಾ ಇರತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಪ್ಪಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಆದ ಕೂಡಲೇ. Remove this after this gets fried. In the same pan, ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್. ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ದರ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕೆಂಪಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಚಟ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಟರಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಇನ್ ಅ ಥಿಕ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಯಾನ್. ದಪ್ಪ ತಳ ಬಾಣಲೆನಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೋ, ದ ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಟು ಅ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಫ್ರೈಡ್. ಇದನ್ನ ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುರಿದ ನಂತರ. ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ದಿರ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. To the same pan, without oil, fry these chilies, both the badgi and the Guntur red chilies. This will also start changing color. The seeds as well start changing color. This doesn't take too long to fry. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಹುರಿಯಕ್ಕೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. Just break these leaves to 2 or 3 pieces, large chunks. If the leaves are small, you need not do this. This step can be missed out. ಎಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೋ ಗೋಜು.
Since this has to be stored, more oil is used, just like doing a pickle. The greens will go into this and it will be fried. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಂಗೂರ ಎಲೆನ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The leaves will be fried in this oil until the moisture is gone. ಕಾದಿರೋ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಚಿಟ್ಗುಟ್ಲಿ. To this heated oil add mustard seed, let it splutter. ಈ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗಬೇಕು. It starts changing color very soon. ಇದು ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. This quantity also will reduce to a very large extent, like all the other greens. ಇದು 2 ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಗೋಂಗೂರ ಸೊಪ್ಪು. This is 2 bunch of gongura leaves. All the leaves have to change the color and get fried. ಎಲ್ಲ ಎಲೆನೂ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗಬೇಕು. Meanwhile, make the masala powder to a dry mixie jar. Add first the methi, hing and the coriander seed that has been fried. ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಹುರಿದಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಮತ್ತೆ ಇಂಗು ಹಾಕೊಂಡು, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ನೌ. ಇದು ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಆಡ್ ದ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫ್ರೈಡ್. ಈಗ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಹುರಿದಿರೋ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೈಂಡೆಡ್ ನೌ. ಇದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಗಾಗಬಾರ್ದು. This has been grinded to a powder now. Now add the fried groundnuts and just pulse once or twice. It shouldn't become too powdery fine. It has to. ಈ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. This has been coarsely grinded after adding the groundnut. The greens have been frying for a while now in the oil. ಈಗ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಹುರ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಒಲೆ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟವ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆಲ್. ಹಾಕಮ್ಮ. ಆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಹದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Mix it well. Take off from the stove if it is convenient and just mix it well. ಇದು ಒಲೆಯಿಂದ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Mix this well. Also let this cool down before transferring it to the refrigerator. ಇದು ಆರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರಿದ ನಂತರ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಹುದು. ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ರೈಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಘೀ ಅಂಡ್ ಇಟ್. ಗೋಂಗೂರ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲೇ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಳಿ ಅಂಶ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಗೋಂಗೂರ ಲೀವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಟು ಇಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ನೋ tamarind or any other sour tasting material. Also optional, you can add some finely chopped fried or unfried onion while mixing with the rice to this. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಹುರಿದು ಅಥವಾ ಹಸಿದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ವಾಗ